பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரலாக 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி தெய்வத்தின் குரல். 7ஆம் பகுதி கோ சம்ரக்ஷணம், பசு பராமரிப்பு. தாயாக விளங்கும் பசு வாயில்லா ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகிற வர்க்கத்தைச் சேர்ந்ததே பசு. அப்படி இருந்தாலும் அது அம்மா என்ற அடிவயிற்றிலிருந்து வாய்விட்டு குரல் கொடுக்கிறது. அம்மா என்று சொல்கிற அந்த பசுவே நமக்கெல்லாம் அம்மாவாக இருக்கிறது. அம்மாவின் முதல் லட்சணம் என்ன? பால் கொடுப்பதுதான். நாம் குழந்தையாயிருந்த போது நம்மை பெற்றெடுத்த தாயார் நமக்கு பாலூட்டி உயிரூட்டினாள். அந்த குழந்தை பிராயத்திலேயே பசுவும் நமக்கு பால் கொடுத்து பிராணரட்சை தந்தது. பெற்ற தாய் பால் கொடுப்பது நம்முடைய குழந்தை பருவத்தோடு முடிந்துவிட்டது. ஆனால் நமக்கு வயதான பின்னரும் பசு தரும் பாலும் அதிலிருந்து பெறப்படுகிற தயிர், மோர், நெய் ஆகியவனவும் நம் ஆகாரத்தில் தொடர்ந்து இடம்பெறுகின்றன. ரொம்பவும் வயசான தசையிலும் மற்ற ஆகாரங்கள் குறைந்து அல்லது நின்றே போன நிலையிலும் ஒரு மனிதருடைய உடலில் உயிரை நிறுத்தி கொடுக்கும் உணவாக பசு தருகிற பாலே இருக்கிறது. நம்முடைய ஆயுசின் ஆரம்பத்தில் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் மாத்திரம் நம்மை பெற்றெடுத்த தாய் பால் தருகிறாள் என்றால், பசுவோ நம்முடைய ஆயுள் காலம் பூராவும் பால் தருகிறது. அதனால்தான் உறவுகளிலேயே பரமோத்தமமான தாயுறவை பசுவுக்கு தந்து கோமாதா என்றே சொல்வது. கோ என்றால் பசு என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். கவ் என்ற வார்த்தையும் கோவிலிருந்து வந்ததுதான். டிக்ஷனரியிலேயே அப்படித்தான் போட்டிருக்கும். அந்த கோவை மாதாவாகவே நம்முடைய தேசத்தில் தொன்று தொட்டு கண்டு அன்பும் பக்தியும் செலுத்தி இருக்கிறார்கள். அன்பும் சாந்தமும் நிறைந்த தோற்றத்தோடு நிற்கிற ஒரு பசுவை பார்த்தாலே பெற்ற தாயாரை பார்ப்பது போன்ற ஒரு உணர்ச்சி தோன்றும். பெற்றெடுத்து பாலூட்டும் மாதாவை ஜனக மாதா என்பது. அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சில மாதாக்களை சொல்வதில்தான் கோமாதாவும் ஒன்று. பூமாதா, ஸ்ரீமாதா என்று இன்னும் 2 மாதாக்கள். கோமாதாவும் பூமாதாவும். ஜனக மாதாவும் கோமாதாவும் பாலை சுரக்கிற மாதிரி தானியங்கள், உலோகங்கள், தாதுக்கள் ஆகிய வளங்களையும் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீர்வளம் என்பதையும் பூமி சுரக்கிறது. அதனால்தான் பூமாதா என்பது. பசுத்தாய் என்பது போல் புவித்தாய். மிருகமாக தெரிகிற பசு, ஜடமாக தெரிகிற பூமி ஆகிய எல்லாவற்றிலும் உயிருள்ளதும் அன்பே உருவமானதுமான மாத்ருத்தவத்தை, தாய் தத்துவத்தை கண்டுகொண்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் கோமாதா என்றும் பூமாதா என்றும் சொன்னார்கள். பூமாதாவே கோமாதாவாக உருக்கொண்டதும் உண்டு. துவாபர யுகம் முடிகிற நிலைக்கு வந்து கலியுகம் ஆரம்பிப்பதற்கு முந்தைய சமயம் லோகத்திலேயே துஷ்ட அரசர்களின் ரூபத்தில் அசுர சக்திகள் தலையோங்கிய போது பூமாதேவியால் அந்த பாப பாரத்தை தாங்க முடியவில்லை. அப்போது பூமாதேவியும் அவளுடைய சார்பிலே பிரம்மாவும் மகாவிஷ்ணுவிடம் முறையிட்டு பிரார்த்தித்துக் கொண்டதன் மேல்தான் பகவான் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணினார். அந்த சமயத்திலே தன்னுடைய முறையீடு பகவானுடைய மனசை தொட்டு இறக்கி
அவரை ரட்சணத்துக்கு வரும்படி பண்ண வேண்டுமானால் தான் அவருடைய பத்னியான பூமாதேவி ரூபத்தில் இல்லாமல் அதைவிட பிரியத்துக்கும் பரிவுக்கும் உரிய தாயான கோமாதா ரூபத்தில் இருந்தால்தான் முடியும் என்பதால் பூமாதாவே கோமாதாவாக உருவம் எடுத்துக் கொண்டுதான் போனாள் என்று புராணக் கதை இருக்கிறது. அதற்கேற்கத்தான் பகவான் கோபாலனாக பிறந்து அந்த அவதாரத்தில் கோக்களோடு அத்தியந்தமாக உறவாடினார். கோ என்றாலே பூமி என்றும் ஒரு அர்த்தம். கிருஷ்ணர் பூர்ண அவதாரம், அம்சாவதாரம் என்பதாக பகவான் தன்னுடைய ஓரொரு அம்சக்கலையை மட்டும் வெளிப்படுத்தியும் அவதாரங்கள் நிகழ்த்தியதுண்டு. பாகவதத்தில் சொல்லி இருக்கிற கணக்குப்படி பகவானுக்கு 24 அவதாரங்கள். அந்த 24 நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த தசாவதாரங்கள் போக பாக்கி இருக்கிற 14 பேரும் அம்சாவதாரங்கள். அப்படி பகவானின் அம்ச அவதாரங்களாக இருந்தவர்களில் பிருது என்கிற சக்கரவர்த்தியும் ஒருத்தர். அவர்தான் லோகத்தில் நாடு நகரம் என்ற அமைப்புகளை முறைப்படி ஏற்படுத்தியவர். அவர் பூமாதாவையே கோமாதா ரூபத்தில் கண்டு அந்த பசுத்தாயிடமிருந்து அவரவர்களும் தங்களுக்கு இஷ்டமான சம்பத்துக்களை தங்கள் ஸ்வதர்மம் என்ற கன்றை கொண்டு கறந்து கொள்ளச் செய்தார் என்று பாகவதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. கோரூபத்தில் பகவானுக்கு எத்தனை பிரீத்தி என்பதற்காக சொன்னேன். கோவுக்கும் அவரிடத்தில் அதே போல் பிரீத்தி. வேணுகோபாலனாக பகவான் இடது பாதத்தை பூமியில் ஊன்றி செங்குத்தாக வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது தாமரை மாதிரியான அவருடைய உள்ளங்காலை ஒரு கோ நக்கிக் கொண்டிருக்கும். சித்திரங்களில் அப்படியே போட்டிருக்கும். ஸ்ரீமாதாவும் கோமாதாவும், கோமாதா பூமாதா ஜனகமாதா மாதிரியே ஸ்ரீமாதா என்று ஒரு மாதா. மற்ற 3 மாதாக்களுக்கும் அவர்கள் மாத்திரமல்லாமல் லோகத்தில் உள்ள சகல மாதாக்களுக்கும் மாதா பிதா பத்னி குழந்தை முதலிய சகல உயிரினங்களுக்கும் உயிரில்லாத அச்சேதனங்கள் அத்தனைக்கும் கூட மூல காரணமாயிருக்கிற தாயான பராசக்தியே ஸ்ரீமாதா. அவளிடமிருந்து சுரக்கிற அருட்பாலால் தான் நம்முடைய ஜனகமாதாவுக்கும் கோமாதாவுக்கும் பால் சுரப்பது. அந்த அருட்பாலால் தான் பூமாதா தானிய வளமும் நீர்வளமும் சுரப்பதும். அந்த ஸ்ரீமாதாவுக்கே கோமாதா என்பதையும் ஒரு பெயராக லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. சகஸ்ரநாமத்தில் முதல் நாமாவே ஸ்ரீமாதா என்பது. உள்ளே அந்த நாமாவளியில் குருமூர்த்திகி குணநிதிகி கோமாதா என்று வருகிறது. ஞானப்பாலூட்டும் குருமூர்த்தியாகவும் சகல கல்யாண குணமாக இருந்து கொண்டு அருட்பாலூட்டும் குணநிதியாகவும் அம்பாளுக்கு பெயர்கள் சொன்ன கையோடு கோமாதா என்று சொல்லி இருப்பது விசேஷம். ஸ்ரீமாதாவான அம்பாள் வாஸ்தவமாகவே தேரெழுந்தூரில் கோமாதாவாக வந்ததாக அந்த ஊர் ஸ்தல புராணத்தில் இருக்கிறது. அப்போது ரொம்பவும் பொருத்தமாக கோபாலகிருஷ்ணமூர்த்தியாக பிற்காலத்தில் வந்த அவளுடைய சகோதரரான மகாவிஷ்ணுவே பசுரூபத்தில் இருந்த அவளை சம்ரட்சித்தார் என்றும், அப்புறம் கோபாலரான அவர் பசுபதியான பரமேஸ்வரனுக்கு அவளை திருமணஞ்சேரியில் கன்யாதானம் செய்து கொடுத்தார் என்றும் 5-6 ஸ்தல புராணங்களை ஒன்றாக இணைத்து கதை இருக்கிறது. கதை விவரத்திற்கு தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதியில் புராணம் என்ற உரையில் பல வரலாறுகளிடையே தொடர்பு எனும் பிரிவு பார்க்க. லௌகிகச் சிறப்பும் வைதிகச் சிறப்பும். பிரத்யட்சத்தில் நமக்கு போஷாக்கு மிகுந்த பாலை கொடுத்தும் இன்னும் எத்தனையோ விதங்களிலும் பயன்களை தருகிற கோவே அப்பிரத்யட்சத்திலும் அதைவிட ஜாஸ்தியான பயன்களை தருகிறது. பிரத்யட்சம் என்பதை லௌகிகம் என்றும் அப்பிரத்யட்சத்தை அலௌகிகம் என்றும் சொல்வது. அலௌகிகம் என்பதை விட தெய்வீகம் என்றும் ஆத்மிகம் என்றும் சொன்னாலே இக்காலத்தில் புரியும். வாஸ்தவத்தில் அதை வைதிகம் என்றே சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் வேதம் காட்டிக் கொடுக்காவிட்டால் நமக்கு தெய்வத்தையும் தெரியாது, ஆத்மாவையும் தெரியாது.
தெய்வீகம் ஆத்மீகம் எல்லாம் வைதிகம்தான். நேராக நம்முடைய இந்திரியங்களுக்கு அகப்படக்கூடியதாகவும் விஞ்ஞானபூர்வமாக நிரூபித்துக் கொள்ள முடிவதாகவும் இருப்பது லௌகிகம். அப்படி இல்லாமல் ஆனால் ஆத்மாவுக்கு நல்லது செய்வதாக இருப்பது வைதிகம். இந்த இரண்டிலும் பசுவின் பெருமையை பார்க்கிறோம். ஒரு பசுவிடம் லௌகிகமாக சிறப்பு பொருந்தியதாக இருக்கும் விஷயங்களிலேயே கூட வைதிக சிறப்பையும் பார்க்கிறோம். பசும்பால் முழு உணவு, சத்வ அபிவிருத்தி. உதாரணமாக அது தரும் பாலையே எடுத்துக்கொள்வோம். லௌகிகமாக தெரிவது அத்தனை ஆகார தினுசுகளுக்குள்ளும் பசும்பால் ஒன்றுதான் ஒரு மனுஷன் ஜீவிப்பதற்கு தேவையான சகல ஊட்டச்சத்தும் கொடுத்து கம்ப்ளீட் ஃபுட், பூர்ண ஆகாரம் என்று சொல்லும்படியாக இருக்கிறது. சாதாரணமாக இப்படிப்பட்ட புஷ்டி ஊட்டுகிற வஸ்து என்றால் அது ஜீர்ணிப்பதற்கு சுலபமாக இருக்காது. ஆனால் பாலோ பச்சை குழந்தையும் சரி, பல்லு போன கிழவரும் சரி எளிதில் ஜீர்ணித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. மிகவும் பலகீனனான நோயாளிக்கும் உரிய ஆகாரமாக அது இருக்கிறது. அலௌகிகமான வைதிக பார்வையில் பார்த்தாலோ அந்த பாலுக்கே சத்வகுணத்தை அபிவிருத்தி செய்கிற தன்மை இருக்கிறது. அலௌகிகம்தான் என்றாலும் இதை வெறும் நம்பிக்கையின் மேல் மட்டும்தான் ஏற்க வேண்டும் என்றில்லாமல் வெறும் க்ஷீரபானம் மாத்திரமே ஆகாரம் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கும் சாதுக்கள் எவ்வளவு சாத்வீகமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கும்போது வைதிகமான அலௌகிகத்துக்கே லோகத்தில் பிரத்யட்ச நிரூபணம் பெற முடிகிறது. கோமாதா என்று அம்பாளுக்கு நாமா சொன்னதற்கு முந்தி குருமூர்த்தி, குணநிதி என்ற நாமங்கள் வருகின்றன. ஞானியான குருமூர்த்தியாக, சத்வகுண சம்பன்ன குணநிதியாக ஒருவரை உருவாக்கும் அநேக அம்சங்களில் ஆகார சுத்தியும் ஒன்று. அப்படிப்பட்ட சுத்தமான ஆகாரமாக பால் இருக்கிறது. இதிலே ஒரு வேடிக்கை. சாகபோஜனம் என்பதாக தாவர வர்க்கத்திலிருந்து பெறாமல் ஜீவ ஜந்துக்களிடமிருந்து பெறுகிற ஆகார வகைகள் பொதுவாக சத்வகுணத்துக்கு ஹானி உண்டாக்கி ராஜச தாமச குணங்களை விருத்தி செய்வதாகவே இருக்கும். சத்வம் சாத்விகம் என்றால் மனம் தெளிந்து சாந்தமாகவும் அன்பாகவும் இருப்பது, பரபரப்பு படபடப்பு இல்லாமல் இருப்பது, அதே சமயத்தில் ஓய்ந்து போய் தூங்கி விழாமல் நல்ல விழிப்புடனும் இருப்பது. ரஜஸ் ராஜசம் என்றால் காம குரோதாதி மோதல்களில் துடித்துக் கொண்டு பரபர படபட என்று பறப்பது. தமஸ் தாமசம் என்றால் எதிலும் ஊக்கம் உற்சாகம் இல்லாமல் ஓய்ந்து போய் தூங்கி வழிந்து கொண்டு மந்தமாக இருப்பது. இந்த மந்த நிலையில் உசந்த மனோபாவங்கள் எழும்பாமல் காமக்ரோதாதிகள் உள்ளே முளைவிட்டு கொண்டுதான் இருக்கும். வெளியிலேதான் அவை துடிப்பாக வராமல் இருக்குமே தவிர உள்ளே அசுத்தம்தான். சத்வம் மட்டும்தான் சுத்தம். ரஜஸ் தமஸ் இரண்டும் அசுத்தம். ஒரு ஜீவ ஜந்துவிடமிருந்து பெறுகிற ஆகார வஸ்து என்றால் அது ராஜச தாமச போக்குகளை உண்டாக்குவதே பொது இயல்பு. பசும்பால் ஜீவ ஜந்துவிடமிருந்து பெறுகிறது தான். அது இரத்தத்துக்கே சமானம். அப்படிப்பட்ட ஒன்றை ஆகாரம் பண்ணுவது சத்வகுண அபிவிருத்திக்கு ஹானி உண்டாக்குவதாக இருக்கும் என்பதோடு அஹிம்சா போஜனத்துக்கும் விரோதமானதாக தோன்றுகிறது. ஆனால் நம்முடைய சாஸ்திரங்களோ அஹிம்சையையே பரமதர்மமாக கொண்டவனும் மனம் குணம் என்பவை அறவே அற்று போகாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிற வரையில் பரம சாத்விகனாகவே இருக்க வேண்டியவனுமான சந்நியாசிக்கும் கோட்சீரபானத்தை அனுமதித்திருக்கின்றன. இரத்த மாம்சம் என்றே தள்ளத்தக்க ஒன்றும் பரம பரிசுத்தத்தை உண்டாக்குவதாக பசுவிடம் இருக்கிறதென்றால் அது எப்பேற்பட்ட தெய்வத்தன்மை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர.
பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. குருவருளும் திருவருளும்ல சமயக்குறவர் நால்வர்ங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம். இன்னைக்கு 27வது பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியோட பற்றியும் மாணிக்க வாசகரை பற்றியும். அவளுக்கு எப்படி பரமேஸ்வரனானவர் அருள் கட்டாட்சம் பண்ணினார், தன்னுடைய அருளை எப்படி அவருக்கு செய்தார், எப்படி அவர்களுக்கு குருவாக இருந்தார் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ஒரு அந்தனர் வம்சத்தில் பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த ஊரில் ஒரு ராஜாவுக்கு சமமாக இருந்த ஒருத்தருக்கு இவர் தத்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா இவருடைய வீரத்தையும் பராக்கிரமத்தையும் அழகையும் பார்த்து அந்த ஊர் ராஜா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இவர் அப்பா கிட்டேருந்து கேட்டு வாங்கிட்டு அவர் தான் வளர்த்து வந்தார். அவருக்கு உரிய காலம் வந்தோடனே கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடும் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த சமயத்தில் ஒரு துறவி வரார். துறவி அப்பா நீ உன் தலைமுறைக்கு குடும்பத்தில் எல்லாரும் எனக்கு அடிமைன்னு உங்கள் கொள்ளுப்பாட்டம் எழுதி கொடுத்துருக்கார், ஓலை என்கிட்ட இருக்குது, அதனால் நீ கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்க முடியாது, என்னுடைய பர்மிஷன் வேணும் உனக்கு, நான் இட்ட பணிகள் எல்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்தாதான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க. அப்போ ஓலையை காப்பிட்டோன்னே இவர் ஓலையை கொடுக்குற அவர் கிழிச்சு போட்டுறார். எனக்கு தெரியும் நீ இந்த மாதிரி பண்ணுவேன்னு, அதுக்காக தான் ஒரிஜினல் வேலையை எங்கள் ஊரில் வச்சுட்டு டூப்ளிகேட் ஓலையை நான் இங்கே கொண்டு வந்தேன். நீ இப்போ என் பின்னாடி வரணும், ஊர் ஜனங்கள்லாம் இதுக்கு சாட்சி, எங்கள் ஊரில் வா, நான் இந்த ஓலையை காமிக்கிறேன், அப்புறம் அங்கே இருக்கிற தர்மாதிகாரிகள் இங்கே இருக்கிறவா நீ சொல்கிறதான் கேட்பா, நான் ராஜா வீட்டு பிள்ளை, எங்கள் ஊருக்கு வா, எங்கள் ஊரில் இருக்கிற அந்த தர்மாதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாரோ அதைப்படி தான் நீ செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு அழைச்சின்னு போகிறார். அப்போது சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் அவர் பின்னாடியே போகிறார். இந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருடைய பூர்வீக சரித்திரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, பரமேஸ்வரன் கைலாசத்தில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் கண்ணாடியில் தன்னோட அழகை பார்த்து ரசிச்சுண்டு ரொம்ப அழகான அந்த ஒரு ரூபத்தை பார்த்தோன்னா சுந்தரா வான்னாராம். அவர் இந்த கண்ணாடிக்குள்ளேருந்து அப்படியே வெளியில் வந்துட்டாராம். அதனால் அவர் எல்லாம் பரமேஸ்வரன் மாதிரியே எல்லாம் இருப்பார். பரமேஸ்வரனுடைய சக்தியை தவிர மிச்சம் எல்லாம் பரமேஸ்வரனாக இருப்பார். ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு வேலையே என்னென்னா சிவ பூஜை பண்ணுறது தான். தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் பறிச்சுன்னு வருவார். அங்கே 2 பேர் தேவதைகள் அவ மேலே அவருக்கு ஒரு மையல் வந்துடுத்து. உடனே சிவன் சபிச்சுவிட்டார், பூலோகத்துக்கு போன்னு சொல்லி. இவரை மாத்திரம் சபிக்கல, அந்த பொம்நாட்டி 2 பேரையும் சபிச்சுவிட்டார். எல்லாரும் பூலோகத்துக்கு வந்து விட்டார். இங்கே பூலோகத்தில் இவர் ராஜகுமாரன் மாதிரி வளர்ந்துன்னு இருக்கார். அவரை தான் இப்போ துறவியாக ஆட்கொண்டு அழைச்சின்னு போயின்னு இருக்கார். எந்த ஊருக்குன்னு திருவெண்ணையன்னூர் ஊருக்கு. அங்கே போய் கோயிலுக்குள்ளே போனோன்னா மறைஞ்சு போய்றார். மறைஞ்சு போனோன்னு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ஏ பித்தா அப்படின்னு கூப்பிட்றார். வைத்தியக்காரா, என் கல்யாணத்தை நிறுத்தி என்னை கூட்டின்னு வந்துட்டு இங்கே வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணுறேன், நீ மறைஞ்சு வேற போயிட்டியே, ஏ பித்தா வெளியில் வா, எங்கே உன்னோட ஆளெல்லாம் நியாயம் சொல்கிறதுக்கு, எங்கே அந்த ஒரிஜினல் ஓலை எங்கே அப்படி இப்படின்னா. அப்புறம் பார்த்தார் அவர் அந்த முதல்ல உள்ள மறையறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே இருக்கிற பஞ்சாயத்துக்காரால்ட்டெல்லாம் அந்த ஒரிஜினல் ஓலைன்னு ஒன்று காமிச்சா, அதில் பார்த்தா என் தலைமுறைக்கு என் குடும்பத்தில் வர வம்சாவளி எல்லாம் உனக்கு அடிமைன்னு அவர் எழுதி கொடுத்ததாக இந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனோட கொள்ளு தாத்தாவை யாரோசர் எழுதி கொடுத்த ஓலை ஒன்று காமிக்கிறார். வேறு வழி இல்லை, அவர் வேற மறைஞ்சும் போயாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறது, கத்துறார். உடனே சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்குறார். காட்சி கொடுத்து, சுந்தரா நீ யாருன்றதை உனக்கு நினைவுபடுத்த பாருன்னு அவருக்கு பூர்வ இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. என்னை பாடுறதுக்காக உன்னை பூலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சேன், நீ அங்கே பண்ண தப்புக்கு சாபமாக உன்னை பூலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சு என்னை பாட சொல்லி முக்தி அடையறதுக்கு உனக்கு வழி பண்ண, இங்கே நீ சம்சாரத்தில் மாட்டின்ட்டுருக்கேன், நீ நிறைய என்னை பற்றி பாடு, ஊர் ஊராக போய் எல்லாம் பண்ணு, உரிய காலத்தில் நானே உனக்கு 1க்கு 2 கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். அது பிரகாரமே சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு 2 பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். 2 பேர் இல்லை, யார் அந்த 2 பேர் அந்த கைலாசத்தில் வந்தாலே அவள் 2 பேரும் இங்கே பறவை நாச்சியார், சங்கிலி நாச்சியார் அப்படின்ற பேரில் அவள் 2 பேர் இருக்கா. இப்போ இது கல்யாணம் குர்த்தனம் பண்ணார், அதெல்லாம் விட்டுடுவோம். ஆனால் இவருக்கு எப்படி அருள் பண்ணார் சிவன் குருவாக இருந்துங்கன்னா, அங்கே பார்த்தோம் நாவுக்கரசருக்கு சூளை நோயை கொடுத்தார்னு, சம்பந்தருக்கு பாலை கொடுத்தார்னு. இவருக்கு என்ன கொடுத்தார் தெரியுமோ, ஓலையை கொடுத்தார். உன்னுடைய மூதாதையர் கொடுத்த ஓலைன்னு ஒரு ஓலையை காமிச்சு இவர் ஆட்கொண்டார் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டார். சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சிவபெருமானுக்கு ஃப்ரெண்டு அப்படின்பா.
எப்படி அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு ஃப்ரெண்டோ அந்த மாதிரி உற்ற நண்பன். அதனால சிவபெருமான் என்ன கூப்பிட்டா வா உட்காருனா உட்காருவார், நில்லுன்னு நிற்பார், என்ன சொன்னாலும் செய்வார். நான் இந்த பறவை நாச்சியாரை நான் விரும்புகிறேன், இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்னா அவகிட்ட தூது போனாராம், போய் இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாராம். அதே மாதிரி சென்னைக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல சங்கிலி நாச்சியாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுலேயும் ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு சூது பண்ணி தான் வந்து அவள் வந்து என்னை விட்டுட்டு என்றைக்கும் போகக்கூடாதுன்னு சத்தியம் வாங்கிக்கிறாள். அந்த சத்தியம் வாங்கிக்கிற போது பரமேஸ்வரன் சாட்சியான்னு அவர் கேட்கும்போது இவர் பரமேஸ்வரன் சொல்லி இன்றைக்கி மாத்திரம் நீ இங்கே இருக்காத, மரத்தடிக்கு போயிடுன்னு. பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ணுறாரு, அவன் கனவுலையும் போய் நாளைக்கு நான் உள்ளே இருக்க மாட்டேன், மரத்தடியில் இருக்க சொல்லி சுந்தரன் சொல்லியிருக்கான், நீ அங்கே சத்தியம் பண்ணி சொல்லுன்னு சொல்லி அங்கே வந்து வாங்கி இப்படி பரமேஸ்வரன் விளையாட்டெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். சத்தியத்தை மீறி போனால் அவனுக்கு கண்ணு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சங்கிலி நாச்சியார் சொல்கிறார். இவர் கொஞ்ச நாள் அவரோட வாழ்ந்தவர் திடீர்னு பறவை நாச்சியார் ஞாபகம் வந்து வருது, ஊருக்கு கிளம்புறார். கிளம்பி போகிறதுனால பாதி வழியில் அவருக்கு ஒரு கண்ணு போய்டுறது. அப்புறம் இப்போ சுவாமியை நோக்கி பாடுறார், எப்படி அருணகிரிநாதர் பாடினார் இல்லையா, பாழ்வாழ்வேனும் படுமாயே வீழ்வாய் என என்னை வீழ்த்தனையே தாழ்வானவை செய்தனதாம் உள்வோ வாழ்வாய் இனி நீ மயில்வாகன்னு சொன்னார் இல்லையா. அது மாதிரி இவரும் வந்து எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு கொடுமையெல்லாம் பண்ணிட்டியே, கண்ணை அவிச்சுட்டியே, நீயாவது நல்லாரு வாழ்ந்து போவீரே அப்படின்னு சொல்லி பாடிட்டார். 10 பாட்டோ இன்னும் பாடியிருக்கார். பாடினோடனே அவருக்கு வந்து திருவையாறுலையோ என்னவோ போகும்போது ஒரு கண் வந்து கொடுத்து, அப்புறம் ஒரு மாதிரி தட்டு மாதிரி திருவாரூருக்கு போய்டுறார். ஊர் திருவாரூர் தானே, அவருக்கு வந்து ஆரூரன்னு பேர். திருவாரூரில் பிறந்ததுனால அவருக்கு ஆரூர்காரன். இப்போலாம் நிறைய பேர் வச்சுக்கிறாளே, அந்த ஊர் பேர் தானே எல்லாரும் வச்சுக்கிறா, இந்த ஊர்க்காரர் அந்த ஊர்க்காரன்னு சொல்கிற மாதிரி இவருக்கு அந்த காலத்திலேயே ஆரூரன் பேர். அந்த திருவாரூருக்கு போனால் அங்கே வந்து பரமேஸ்வரன் மேலே பாடுறார். அப்புறம் வந்து பறவை நாச்சியார் சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறார். அப்போ மறுபடியும் தூது போய் பறவை நாச்சியாரும் சங்கிலி நாச்சியாரும் 2 பேரும் ஒன்று சேர அவரோட வச்சு இது பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் நிறைய இடங்களுக்கு போய் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடுறார். அவரை பற்றி ஒரு கர்ண பரம்பரையான கதை கூட உண்டு. ஒரு தடவை போன போது தில்லைக்கு போகிறார், சிதம்பரத்துக்கு போனால் பெருமாள் பேச மாட்டேங்கிறார். ஏன் பேச மாட்டேன், என்ன கோபம் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டோடனே, நான் உனக்கு ரொம்ப உற்ற நண்பன் அப்படிங்கிறதுனால நீ மற்றவ யாரையும் மதிக்கிறது இல்லை, வெளியில் அத்தனை பக்தர்கள் இருக்கா, தில்லை 3000 பேர்லாம் இருக்காளே, அவளாம் என்னோட பக்தர்கள் தானே, அவளை நீ கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ண மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு சொன்னபோது வெளியில் வந்து திருத்தொண்டர் கலித்தொகை என்ற பாட்டை பாடுறார். அது ரொம்ப அழகான ஒரு தில்லை வாழ் அந்தனர்தம் அடியார்க்கும் அடியன் திருநீலகண்டத்து குயவனார்க்கடியன் இல்லை என்னாத இயற்பகைக்கடியன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி 63 நாயன்மார்களை பற்றியும் அவர் வந்து அதில் ஒரு லைன்லேயே அந்த கதையை சொல்கிற மாதிரி அந்த பாட்டெல்லாம் பாடியிருக்கார். அப்பேற்பட்ட ஓலை கொடுத்து ஆட்கொண்டார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை சிவபெருமான் அப்படின்றது இது ஒரு சமயக்குருவர் நாள் வரல இவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். திருவாத ஊரார் பற்றினா அது ரொம்ப பெரிய கதை. திருவாத ஊரார் வந்து மதுரையில் ராஜா கிட்ட வந்து சேனாதிபதியாக இருந்தார், மந்திரியாக இருந்தார். அவர்லாம் அமாத்தியர்னு சொல்லுவார், அமைச்சர்கள்ங்கிறதான் அமாத்தியர்கள்னு சொல்கிறார். அவர் பிறப்பால் அந்தனர். அவர் எல்லா வெற்றியெல்லாம் வாரி குவிச்சுட்டு ஒரு சமயத்தில் என்ன பண்ணார்னா தனக்கு போரும்னு நினைக்கிறார். அந்த சமயத்தில் தான் பகவான் விளையாடுறார். அப்போ அந்த சமயத்தில் ராஜாவுக்கு குதிரை வாங்கணும், நல்ல குதிரையாக வாங்கணும். அரேபியன் ஹார்சஸ்ன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து இங்கே வங்காள விரிகுடா கடலில் வந்து அது எல்லாம் வந்து இறங்குறது. அங்கே அரேபிய வியாபாரிகள் வந்து விற்கிறா. அங்கே போய் எனக்கு குதிரை வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்புகிறான் ராஜா. இவர் அங்கே போகிற வழியில் வந்து திருப்பெருந்துறைன்ற ஊர் அதெல்லாம் பார்த்துன்னு போகிறாங்க. சிவன் கோயிலெலாம் ரொம்ப சித்திரமாக இருக்குது. இவர் சிவன் கோயிலுக்குள்ளே போய் உள்ளே சுற்றி வரும்போது அங்கே ஒரு மரத்தடியில் ஒரு சிவபெருமான் வந்து ஒரு குருவாக உட்கார்ந்துருக்கார். இவர் அங்கே போனோன்னே அவரால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர் போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். பண்ணோன்னே தன்னுடைய காலை ஒரு தலையில் வச்சு தீட்சை கொடுக்குறார். அங்கே பாலை கொடுத்தார், ஓலை கொடுத்தார்னா சொன்னோம், சூலை கொடுத்தார்னு சொன்னோம்ல, இங்கே இவருக்கு காலை கொடுத்து ஆட்கொண்டார். கால் தலையில் வச்சோடனே இவருக்கு வந்து பெரிய சிவபக்தி வந்து திரும்பிச்சு. எல்லாம் போடா அப்படின்னு விட்டார். உடனே தான் கொண்டு வந்த பணத்தெல்லாம் வச்சு அந்த கோவிலில் புனருத்தாரணை பண்ணார். இந்த செய்தி கேட்டோன்னே ராஜா கோபம் வந்துடுத்து. குதிரை வாங்க கொடுத்த பணத்தை கொண்டு போய் இந்த கோவில் கட்டிவிட்டான்னு சொல்லி ஜெயிலில் போட்டார். இவருடைய பெருமை தெரிய வைக்கணுன்றதுக்காக ராஜா என்ன பண்ணான்னாக்க இந்த இவர் ஜெயிலில் போட்டான். சிவபெருமான் உடனே என்ன பண்ணார், காட்டில் இருக்கிற நரியெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் குதிரையாக்கி தான் குதிரை வியாபாரின்னு சொல்லி வந்து எல்லா குதிரைகளுக்கும் பணம் கொடுத்துட்டார் மாணிக்க வாசகர். அவரை வந்து நீ விடுதலை பண்ணு, இந்த அவனுக்கு குதிரைகள்னு கொடுக்குறார்.
உடனே ராஜா மன்னிப்பு கேட்டு எல்லா குதிரையும் லாயத்தில் கட்டுறான். அத்தனை குதிரைகளும் ராத்திரி வந்து எல்லா பரிகளும் நரிகளாக மறுபடியும் மாறி ஊழையிட ஆரம்பிச்சு விடுது. பார்த்தா மறுநாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் திருவாத ஊரார், அதாவது வாதவூருங்கிற ஊரை சேர்ந்தவர் திருவாத ஊரார். அவர் தான் மாணிக்க வாசகர். அந்த மாணிக்க வாசகர் என்ன பண்ணா அப்படின்னு சொன்னாக்க, சரி இவர் இனிமேல் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது, எனக்கு தண்டனை ஜாஸ்தி பண்ண நினைக்கும் போது சிவபெருமான் பண்ணார், வைகையில் வெள்ளத்தை வர வச்சுட்டார். அப்போ வீட்டுக்கு ஒருத்தராக போய் மண் போட்டு அடைச்சி அந்த வைகை அணையை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிற போது எல்லா வீட்டுக்கும் ஒருத்தர் கிடைச்சா. ஒரு வந்திங்கிற கிழவிக்கு மாத்திரம் யாரும் ஆள் கிடைக்கல. அவள் புட்டு வியாபாரம் பண்ணுறவோ. சிவபெருமானே அங்கே வந்தார். உதிர்ந்த புட்டை தான் எனக்கு கொடு, நான் உனக்காக வேலை செய்கிறேன்னார். ஆனால் கூலியை முதல்லையே கொடுத்துடணும்னு வாங்கிட்டார் கான்ட்ராக்டில். கூலி அத்தனையும் சாப்பிட்டு போய் படுத்துன்னு தூங்கி போயிட்டார். ராஜா வந்து 5 மணிக்கு வந்து பார்க்குறான், எல்லா இடமும் அடைச்சிருக்கு, இந்த வந்தியனுடைய இடம் மாத்திரம் அப்படியே இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தா இந்த கூலிக்காரன் படுத்துன்னு தூங்குறானே அவன் தான். உடனே ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு. பக்கத்தில் இந்த மரத்துலேருந்து அந்த புளியங்கம்புலேருந்து ஒரு குஜியை உருவினான், எடுத்தான், ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தான் அவர் முதுகில். அந்த சிவபெருமான் மேலே அடித்த அடி அது எல்லார் முதுகுலையும் ராஜா முதுகுலையும் சேர்ந்து விழுந்து தான். அதான் ஒரு புலவர் கூட பாடும்போது, ருச்சியாக புட்டு சாப்பிடும்போது நீ மாத்திரம் சாப்பிட்ட ஏ பரமேஸ்வரா, அடி கிடைக்கிற போது மாத்திரம் எங்கள் எல்லார் முதுகிலும் விழும்படி பண்ணியது நியாயமானு கேட்கார். அப்போ அவருடைய பெருமை தெரிஞ்ச உடனே ஒரு கூட மண்ணை மாத்திரம் எடுத்து அந்த பரமேஸ்வரன் வந்து கூலியாளாக வந்து என்ன பண்ணால் தூக்கி அந்த அணை இது மேலே போட்ட உடனே அணை சரியாயிடுது. திருவாத ஊராருடைய பெருமை உனக்கு தெரியறதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ணினேன், நான் பண்ண திருவிளையாடல் தான் அது, அவரை ரிலீஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாருன்னுவா. அதுக்கப்புறம் ராஜா காலில் வந்து நீங்கள் மறுபடியும் எங்ககிட்ட மந்திரியாக இருக்கணும் போது திருவாத ஊராரான மாணிக்க வாசகர் அதெல்லாம் வேண்டாப்பா, இனிமேல் எனக்கு போகிறோம், பட்டதெல்லாம் போரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு என்னை விட்டுடு, நான் போய் எங்கள் ஊர்லேயே இருந்துட்டு நான் கோவில் கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய பெருமாள் மேலே சுவாமி வேறு நிறைய எழுத ஆரம்பித்தார். அவர் எழுதுனது தான் வந்து சிவபுராணமெல்லாம். இது என்ன ஒரு பெருமை அப்படின்னு திருவாசகம்னு சொல்லுவாள். அவரோட திருவாசகத்துக்கு இணை ஒரு வாசகம் இவர்லேன்னு சொல்லுவாள். திருவாசகம் இவர் சொல்ல சொல்ல நடராஜ பெருமானே அது எழுதினதாகவும் இன்று அவர் தன் கையில் அந்த ஓலைச்சுவடியை வைத்து கொண்டிருக்கிறதாகவும் அதுக்கு பரிசாக சிவபெருமான் திருவாத ஊராரை தன்னுள் ஜோதியாக சேர்த்து கொண்டார் அப்படின்னு கூட ஒரு கதை இருக்குது. இன்றைக்கும் போனோன்னு சிதம்பரத்தில் தில்லை நடராஜருக்கு பாதத்துக்கிட்ட திருவாத ஊராருடைய சின்ன சிலையும் இருக்கிறதா சொல்வார். இப்படி வந்து இவருக்கு என்ன கொடுத்தது பண்ணினார்னா, தன்னுடைய காலை இவர் தலைமையில் வைத்து தீட்சை கொடுத்து காலை கொடுத்து இவரை ஆட்கொண்டார், இவருக்கும் குருவாக இருந்தார் அப்படிங்கிறத நினச்சி பார்க்கும்போது இந்த நாயன்மார்கள்லாம் இது தவிர இன்னும் இருக்கா நிறைய பேர். 63க்கு 4 தான் சொல்லியிருக்கோம், மீதி எல்லாம் காரைக்கால் அம்மையார்லேருந்து பல நாயனார்கள்லாம் இருக்கார். குங்குலிய நாயனார் இருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லணுன்னா திருக்குறிப்பு நாயனார் நிறைய இருக்க சொல்லலாம். ஆனால் இப்படி வந்து இவளோட பாட வச்சு இவளுடைய பெருமையை வெளி உலகத்துக்கு தெரியும்படியாக பண்ணது சிவபெருமான் பண்ண இந்த 4 பேருக்கு தான் அப்படிங்கிறதோட இன்றைய நிகழ்வை நம்ம நிறைவு பண்ணலாம். மேற்கொண்டு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்பியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா கர்நாடகத்தில் யாத்திரையில் இருக்கிறதே நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை பண்ணினத்தை பார்த்தோம். அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி முடிச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் உடனேயே பௌர்ணமி வந்தது. அந்த பௌர்ணமிங்கிறது வைகாசி மாசத்துல வபன பௌர்ணமி. பெரியவாளுக்கு வபனம் பண்ணிக்கணும். அதாவது சன்னியாசிகள் க்ஷவரம் பண்ணிக்கிறது 2 மாசத்துக்கு ஒரு தரம் பௌர்ணமியில பண்ணிப்பா. அதை வபன பௌர்ணமி அப்படின்பா. இந்த வபனம் பண்ணிக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ், அது ஒரு ரொம்ப சிரமமான காரியம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா என்னன்னா இந்த யாத்திரையில வரத்தே சிறுகுப்பா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருந்தா. இந்த சிறுகுப்பாங்கிறது ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறதே தான் அதுக்கு முன்னால கார்த்தால ஆகாமாவி அப்படிங்கிற ஸ்நானத்துக்கு வழியில ஒரு நதியில ஒரு தண்ணி ஓடினத்துல ஸ்நானம் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த வபனம்ங்கிறது சூரியோதயம் எல்லாம் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இந்த சிறுகுப்பாக்கு வந்திருந்தா, இந்த சிறுகுப்பால வந்திருந்தா ஒரு கோவில், அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துல குளம். சரி, இந்த குளத்தங்கரையில வபன ஸ்நானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா
இந்த கர்நாடகத்துல ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒரு குளம் இருக்கும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும். அதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு அந்த வாட்டர் சோர்சஸ் அதுலேயும் தான் எடுத்துப்பா. அதனால அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, அங்க ஸ்நானம் பண்றது, துவைக்கிறது, இருக்கிறது, அது மாதிரி எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டா. குடிக்கிற தண்ணி உபயோகத்துக்கு இருக்கிறதுனால. பெரியவாளுக்கும் ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவள்லாம் சொன்னா பெரியவா மட்டும் ஸ்நானம் பண்ணலாம். அந்த ஸ்நானத்துக்கு கூட அவ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பக்கெட்லேருந்து வெளியில எடுத்து வச்சுட்டு அதுல மொண்டு விட்டு ஸ்நானம் பண்ணலாம், அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு அலோவ் பண்ணியிருந்தா. மற்றவாள்லாம் குளிக்கிறதுக்கு அவள் அலோவ் பண்ணல. இவ எங்கேயோ தான் போய் கூட கைங்கரியம் பண்ணவாள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வண்டியில தண்ணி எல்லாம் ரொப்பிண்டு வந்து சமையல் சாப்பாடு எல்லாம் இருக்கே. அவளுக்கு கூட இல்லை, இது மாதிரி திடீர்னு தரிசனத்துக்கெல்லாம் போயிடுவா. அப்பப்போ தரிசனத்துக்கு ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்குமே, வந்த இடத்துல அவளுக்கு சாப்பாட்டுக்காக ஹோட்டலாகலாம் ஒன்றும் இருக்காது. இங்கே தான் ஏதோ போட்டத்தை சாப்பிட்டுட்டு போகணும், இவாளுக்கு வேற பண்ணணும். அப்படி இந்த வபனத்துக்கு ஒரு மரபுன்னா வேணும். நாவீதர் வந்திருக்கார், வபனம் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னா இடம் போறல. அதனால பக்கத்துல பின்னால ஒரு இடத்துல மரத்துக்கு சுத்தி வர அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வச்சிருந்த அந்த வஸ்திரம் எல்லாம் கட்டி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. ஆனா அப்படி துணியை கட்டி பண்ணினா கூட, மரப்பு பண்ணினாலும் அதுவும் போராது, சரிப்பட்டு வராது. அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ரீகண்டன் பிரிவாள்கிட்ட கைங்கன்னு அந்த பக்கத்துல சோழ வயல் காடை இருந்தது. அதுல அந்த சோழ தட்டையெல்லாம் இருக்கும், பெருசு பெருசா மரம் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஒரு பெரிய ரூம் மாதிரியே பண்ணி சிருஷ்டி பண்ணி பர்ணசாலை எப்படி ராமர் மாதிரி மகரிஷிகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. அங்கங்க என்னென்ன இலை செடி கொடி எல்லாம் கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் வச்சுட்டே ஒரு வீடா மாதிரி பண்ணிட்டு பர்ணசாலையா பண்ணிட்டு, அதனால பர்ணசாலைன்னு தான் அதுக்கு பேர். அது போலதான் இந்த சோளத்தட்டையில ஒரு பர்ணசாலையை பண்ணி பெரியவாளுக்கு வபனத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி விட்டா. பண்ணினா கிட்டத்தட்ட 11 மணிக்கு வபனம் அரைச்சது. மத்தியானம் 12:30 மணி 1 மணி வாக்குல வபனம் முடிஞ்சது. இந்த வபனம் முடிஞ்சு பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆத்தியானிக அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு பிட்சை பண்ணி கூட கைங்கரியம் பண்ணவெல்லாம் சாப்பிட்றதே கிட்டத்தட்ட 3 மணி போல ஆயிடும். வடிகார்த்தால எழுந்துட்டு ஆகாம ஸ்நானம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு வேற ஒரு தூரம் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி இங்க வந்து வபனம் பண்ணிட்டு 2 மணி நேரம் போல வபனத்துக்கு உட்காந்துட்டு வபனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணி பிட்சையெல்லாம் பண்ணினது. பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் ஜுரம் வர ஆரம்பிச்சு கொடுத்து, டெம்பரேச்சர் வந்துடுத்து, கதன்னு டெம்பரேச்சர் வந்துடுத்து. அப்படி இருக்கு. அப்படி இருந்தா கூட சித்த பிட்சை பண்ணி படுத்துருந்தா சித்த ரெஸ்ட். பக்கத்துல கோவில்னு சொன்னோம், இந்த கோவில்ல தங்கி இருக்கா. உடனே அன்னைக்கு பௌர்ணமியா இருந்ததுனால ராத்திரி பௌர்ணமி பூஜை உண்டு. பெரியவா இந்த யாத்திரையெல்லாம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜைய புதுப்பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு மடத்து நிர்வாகம் முழுக்கல வாழ்கிட்ட இருந்தா கூட பெரியவா அப்படி பண்ணி பழகினதுனால என்னன்னா தன்னோட அனுஷ்டானத்தை குறைச்சிக்கவே இல்லை. அங்க முன்னால சுவாமி இருக்காது, அது இருக்காது, இது இருக்கா, ஒண்ணும் இருக்காது. ஆனா மானசீகமா பெரியவா பூஜை எல்லாம் பண்ணுவா. இவ பீடாதிபதியா இருக்கிறதே 3 கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணாளா, இப்பவும் அதே மாதிரி ஸ்நானம் ஆயிடுத்துன்னா 3 கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணுவா. அப்ப பௌர்ணமி பூஜை பண்ணாளா ராத்திரி, இப்பவும் பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுவா. அப்போ நரசிம்ம ஜெயந்தி பண்ணாளா, அப்போ கோகுலாஷ்டமி பண்ணாளா, ராமநவமி பண்ணாளா, இப்பவும் அதெல்லாம் பண்ணுவா. அது இந்த சம்பிரதாயத்தை விடாத பண்ணிட்டு இருந்தா பெரியவா. பௌர்ணமிக்கு ரொம்ப முக்கியமா ராத்திரியில பூஜை. அந்த பௌர்ணமி பூஜையை சந்திரனோட வெளிச்சத்துல வச்சுட்டு பெரியவா தியானம் பண்ணுவா. முதல்ல பூஜையும் உண்டு, அதுக்கப்புறம் தியானம் உண்டு. ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும். பெரியவாள் அந்த சமயத்துல பௌர்ணமியில அந்த நிலா வெளிச்சத்துல வேற எந்த ஒரு விளக்கும் இல்லாத தீப வெளிச்சமும் வச்சுக்காத முழுக்க அந்த நிலாவோட வெளிச்சத்திலேயே அந்த சீத கிரணத்திலேயே பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு சந்திரனை பார்த்துட்டே அம்பாளை சந்திரமண்டல மத்தியகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையோ, சந்திரமண்டலத்துக்கு நடுப்புறதான் அம்பாள் வாசம் பண்றா அப்படின்னு. அப்படி அம்பாள் சந்திரமண்டலத்துக்கு மத்தியில வாசம் பண்றதுனால பெரியவா லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இன்னும் பல அம்பாளோட தேவி கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லி வெளியில தெரியாது, ஆனா மானசீகமா தான் அது அத்தனையும் நடக்கும். விவரம் புரிஞ்ச வாழ்க்கை இது எது நடந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி பண்ணி இந்த பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுவா. பெரியவாளுக்கு ஜுரமா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். இருந்தா கூட பௌர்ணமியா இருக்கிறதுனால திருப்பி சாயந்தரம் ஸ்நானம் பண்ணி இந்த நிலா வெளிச்சத்துல உட்காந்துன்னு இந்த பௌர்ணமி பூஜை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப டயர்டா எடுத்து ஒரு பாலை எடுத்துட்டு படுத்துனுட்டா. இப்படி பெரியவா படுத்துட்டா என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் கர்த்தாலேருந்து கூடி இருக்கு இல்லையா, அதுல இந்த பக்தியில எல்லாம் பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். பண்ணினா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் ராத்திரி முழுக்க வெளியில உட்காந்துட்டு ஒரே உற்சாகமா பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா உள்ளேயானா பெரியவாளுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கு, உடம்பு சரியில்லை, படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சித்த தூங்கலாம்னா அசந்து சித்த கண்ணை அசர முடியாத இவாள்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா.
நாமளா இருந்தாக்க கோபம் வரும், நமக்கு தாபம் வரும், வருத்தப்படுவோம். இப்படி ஒரு விளைகட்ட விளையில நமக்கு உடம்பு உபாதப்படுத்துறது, இவா பாட்டுக்கு இப்படி பஜனையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு தான் தோணும். ஆனா பெரியவாளுக்கு ஒண்ணுமே தோணலை, உதயம் தடுக்கலை. அவா பாட்டுக்கு ஆனந்தமா பஜனை பண்ணிட்டு அவ நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, பெரியவா பாட்டுக்கு இருந்தா. அப்படி இருந்ததுனாலே மறுநாளை கார்த்தால எப்பொழுதும் போல ஏந்துண்டாச்சு, ஸ்நானம், அவளுக்கு உண்டான அனுஷ்டானத்துக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு. முகம் மட்டும் வாடி இருந்தது. ஏன்னா ராத்திரி சரியா தூக்கம் இல்லை, இவாள்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் சத்தமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கோ 2-3 ஸ்நானம் ஆயிடுத்து. 2-3 ஸ்நானமும் வெவ்வேறு தண்ணியில் எல்லாம் பண்ணினது, டெம்பரேச்சர் வேற வந்துருத்தோ, அதனால முகம் ரொம்ப மாடி இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே ஸ்ரீகண்டன்கிறவர் பெரியவாளுக்கு ஏதோ கை வைத்தியமாக தான் பண்ணுவார். கஷாயத்தை போட்டு கொடுக்கறது, கஸ்தூரி மாத்திரை கொடுக்கறது, இது மாதிரி தான். இந்த எங்க போனாலும் அதுக்கு உண்டானது ஏதோ வரும். பிரதோஷ மாமா அப்படின்னு பரம பக்தர், அவ தரிசனத்துக்கு போயிருக்கா. பாலாஜி அப்படின்னு மாமாவோட கூட போறவர், வெள்ளம் பக்தருக்கு போயிருக்கட்டே ஒரு சமயம் சந்தர்ப்பத்தில் நடந்தது. என்ன பண்ணா, தூதுவளை இலைய ஒரு கவர்ல போட்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணலான்னு கொடுத்தனுச்சிருக்கா. கொடுத்தனுச்சுன்னா அங்கே எடுத்துன்னு போனவா மறந்து போயிடுத்து தூதுவளையை பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு. ஏன்னா அது ஒரு சின்ன சாமான் தானே, அது ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் கவர்ல போட்டு உள்ளுக்குள்ள வச்சிருந்தது. அங்க பெரியவா தரிசனம் பண்றதே அந்த ஆனந்தத்துல மறந்து போயிடுத்து போல இருக்கு. ஆனா கொடுத்தனுச்ச பக்தரோ பிரியமா தூதுவளையை கொடுத்திருக்காரு. அதை எடுத்துன்னு போன பக்தரோ பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணல. ஆனால் பெரியவா விட்டுருவாளா? என்ன பண்ணினா, தொண்டையெல்லாம் இருமி கணச்சிண்டு ஸ்ரீகண்டன்னு கைங்கரியம் பண்ணவள்கிட்ட சொல்றா. பெரியவா, எங்கேயோ இங்க காட்டுல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், ஒரே கபமா இருக்கு, சளியா இருக்கு. நம்பூர் பக்கமா இருந்தா வேலியில நிறைய இந்த தூதுவளையெல்லாம் இருக்கும். அதுல 4 இலையை பறிச்சு கசக்கி வாயில போட்டுன்னு விட்டோம்னா, 4 தரம் போட்டுட்டாக்க தூதுவளைய கசக்கி வாயில போட்டுட்டா இந்த கபத்தெல்லாம் வேறு எடுத்துடும், கபம் எல்லாம் போயிடும். இங்கே தூதுவளை கிடைக்கல, தூதுவளைக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்றா. இது சொன்னோன்னு எடுத்துன்னு போன அந்த பக்தருக்கு ஷாக்கா இருந்தது. அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது, பெரியவா தூதுவளை அப்படின்னு இந்த தூதுவளை கதையை சொன்னோன்னு தான் அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது. உடனே ஓடி போய் பையில எங்கேயோ வச்சிருந்தது எடுத்துன்னு வந்து இந்த கவர்லேருந்து வச்சா. பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இப்பதான் தூதுவளைன்னு கேட்டோம், உடனே வந்துருத்து பாரு அப்படின்ட்டு, நம்ம எதை நினைச்சாலும் ஆசைப்பட்டாலும் கிடைச்சிடுறது அப்படின்ட்டு அந்த தூதுவளையை எடுத்து தான் கசக்கி வாயில போட்டு இருக்கிறா. அப்படின்னா இது எதை காமிக்கிறது அப்படின்னு சுவாமி கீதையில சொல்றாரு, உன்னால என்ன முடிஞ்சதோ அர்ப்பணம் பண்ணேன். உனக்கு பழம் முடிஞ்சுன்னா பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் அப்படின்லாம் சொல்றாரு இல்லையோ. உனக்கு என்ன முடியுமோ உன் சக்திக்கு உட்பட்டது எதை அர்ப்பணம் பண்ணினாலும் அதை அர்ப்பணம் பண்றத பக்தியோட அர்ப்பணம் பண்ணு. அப்படி பக்தியைத்தான் நான் பார்க்கிறேனே வழிய, அந்த பாவத்தை தான் கிரகிக்கிறேனே வழிய, அதுல உள்ள பாக்கியமா இருக்கிற வெளியில இருக்கிற சாமான நான் பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை அப்படின்னு கீதாச்சாரியன் கீதையில சொன்னபடியே அதே ஆச்சாரியன் தானே இங்கே சங்கராச்சாரியரா வந்திருக்கார். அதனால்தான் பெரியவா என்ன பண்றா, யாரோ ஒரு பக்தர் தன்னோட பக்தியினால பெரியவாளுக்கு தூதுவளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்தத அது விட்டு போயிடாத இருக்கணும், தங்கிட்ட வந்து சேராத இருக்க போறதே அப்படிங்கிற ஒரு கவலையினாலேயே பெரியவா இதுக்கு ஒரு கதையை சொல்லி, நம்ம ஊர் பக்கமா இருந்தா தூதுவளை உடனே கிடைக்கும், இங்க எங்க போலாம் அப்படி இப்படிலாம் ஒரு நாடகத்தை பண்ணி இந்த தூதுவளையை தான் எடுத்துட்டு ஸ்வீகரிச்சுட்டா அப்படின்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நடந்த நிகழ்ச்சி. இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி கை வைத்தியமாவே தான் பண்ணிக்கிற வழக்கம். அது மாதிரிதான் இவரும் ஏதோ ஒரு கஷாயத்தை போட்டு கொடுத்தார், ஒரு கஸ்தூரி மாத்திரையை போட்டு கொடுத்தார், என்னெல்லாமோ பண்ணினா. இதெல்லாம் கூட இவாளோட கம்பல்ஷனுக்கு கைங்கரியம் என்றவாளோட நிர்பந்தத்துக்காக தான் பெரியவா அதெல்லாம் எடுத்துப்பாளே வழிய, இல்லைன்னா அவளுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது. நீங்க தெய்வத்தின் குரல்ல பார்த்தா நமக்கே தான் உபதேசம் பண்றா. டெம்பரேச்சரா ஒரே ஜுரமா இருக்கா, 104 டிகிரி 110 டிகிரி நெருப்பா கொதிக்கிறதா, கொதிக்கட்டுமே, கொதிச்சா அப்ப எல்லாரும் நினைச்சுங்கோ என்னென்ன ரிஷிகள்லாம் பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ணினா அப்படின்லாம் நம்ம புராணங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா நம்மளோட இருக்கிற ஸ்திதியில பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ண முடியுமா? நடுப்புற 5 அக்னிக்கு நடுப்புற நின்று இருந்தாக்க எப்படி தகிக்கும்? வெந்து போறாப்புல இருக்கும். நமக்கு கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சாலே உடனே ஏசி வேண்டிருக்கு, கரண்ட் போயிடுத்துனா நமக்கு தாக்கு பிடிக்கல, யூபிஎஸ் வேண்டிருக்கு, இப்படி எல்லாம் தான் வச்சுட்டு அந்த சௌக்கியத்துல ஒரு க்ஷணம் கூட குறையப்படாது, ஒரு நிமிஷம் கூட குறையப்படாதுன்னு தான் பாக்குறோம். ஆனால் பெரியவா என்ன உபதேசம் பண்றாங்க, இந்த பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்ணினா எல்லாம் ஒரு ஏறும், நமக்கு பெரிய க்ஷேமம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. நம்மளாவே போய் உட்காந்துன்னு அந்த காலத்து ரிஷிகள் மாதிரி பஞ்சாக்னி மத்தியில நடுப்புற வலிய போய் உட்காந்துன்னு நம்ம தபஸ் பண்ண போறது இல்லை.
ஆனால் இப்படி எதாச்சும் ஜுரம் வந்துடுத்தா உடம்பு 104 டிகிரி 110 டிகிரி கொதிக்கிறதா தகிக்கிறதா, அப்ப பஞ்சாக்னி மத்தியில இருக்கும். இது ஈஸ்வரனாவே நமக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி இருக்காரு. இப்படி பஞ்சாக்னி மத்தியில 2 நாளைக்கு இருக்க 4 நாளைக்கு இருக்க அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அப்ப ஈஸ்வர ஸ்மரணையிலேயே இருந்தோம்னா ஜுரத்துக்கு ஜுரமும் போயிடும், ஜுரமத்தோட உபாதையும் தெரியாது, நமக்கு ஒரு பெரிய தபஸ் பண்ணின பலனும் கிடைக்கும். அப்படி வச்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறா. ஒரே கோல்டா இருக்கா, ஏதோ சீதளமா இருக்கிற இடத்துல உட்காந்துட்டு குளூர்ல போய் உட்காந்து தபஸ் பண்ணோம்னு நினைச்சுக்கலாம். ஒரே உஷ்ணமா இருக்கா, உஷ்ணத்துல பஞ்சாக்னியில தபஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்படி நமக்கு என்னென்னலாம் வரதோ, ஒரு உபாதைகள் வருதோ, அதையே நமக்கு ஈஸ்வரன் நமக்கு வலியை கொடுத்திருக்கிற ஒரு தபஸ் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அவரை தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, இன்னும் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இன்னும் நமக்கு பலன் ஏறும், நம்மளோட தபஸும் ஏறும் அப்படின்லாம் சொல்றா. நாளைக்கு மத்தியானம் பார்த்தா பெரியவா உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப உடம்பு உபாதை அப்படின்னு படுத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா. இவா தரிசனத்துக்கு பொறுத்தே இல்லை, பெரியவாளுக்கு ரொம்ப முடியல, இன்னைக்கு கார்த்தாலேருந்து வயிற்று வலி துடிச்சுன்னு இருக்கா அப்படின்லாம் சொன்னா. பெரியவா ஒரே பசி பட்னி எல்லாம் கிடந்ததுனால கொஞ்சம் இந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் எல்லாமும் அப்பப்போ நிறையாவே இருக்கும். ஆனா அந்த வயிற்று வலின்னா துடிப்பாளே வழிய அந்த பூஜா காலங்கள்லாம் வந்துடுத்துனா எங்க போச்சுன்னு தெரியாது. அப்படிதான் பெரியவா வயிற்று வலியில தவிச்சுன்னு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா. இவ பின்னால போய் பார்த்தா அவளோட இருக்கிற அந்த இடத்துல பெரியவ வயிற்ற பிடிச்சுண்டு வலி தாங்காத இப்படியும் அப்படியும் உருள்றா, தரையில விழுந்து விரல்றா. அந்த அளவுக்கு உடல் உபாதை இருக்கு, வயிற்று வலி இருக்கு. பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. வர்ணீதம் சொல்லுவார், பரமேஸ்வரா உன்னை ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன்கிறோம், அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரனா இருந்தா கூட ஒரு மனுஷ சரீரத்தை தாங்கின்னு இந்த சரீரத்தோட உலகத்துக்கு வந்துட்டாக்க அந்த மனுஷாளுக்கு உண்டான அந்த சரீரத்துக்கு உண்டான பஞ்சபௌதிகமான சரீரத்துக்கு உண்டான உபாதைகள்லாமும் எல்லாருக்கும் இருக்குங்கிறத காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. எப்படி ஒரு ராமாவதாரம் பண்ணினா கூட ராமரா இருந்தாலும் பரமாத்மாவா இருந்தாலும் சீதையை தொலைச்சிட்டு அழறது சிரிக்கிறது இப்படிலாம் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருந்து கிருஷ்ணாவதாரம் எல்லா அவதாரத்திலையும் பார்க்கிறோமே. அந்த மனுஷாளா இருந்தா அவளுக்கு என்னென்ன கஷ்ட நஷ்டங்கள் வரும், அதுல சுகதுக்கங்கள் என்ன, அதோட சாதக பாதகம் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் பண்ணி காமிச்சிருக்காளோ இல்லையோ, அது போலதான் இங்கேயும் அவர் தான் சொல்லுவார் விரணீதர். ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது, பார்க்கிறவாளுக்கெல்லாம் வருத்தமா இருந்தது. பெரியவா அப்படி தவிக்கிறா. ஆனால் சாயந்தரம் பிரதோஷமாச்சு, பிரதோஷ பூஜை, பிரதோஷ காலம் வந்துடுத்து, பிரதோஷம் அப்படின்னு என்னமோ தடார்னு பெரியவா சாதாரணமா படுத்துட்டு இருக்கிறவா ஏந்திருக்கிறாப்புல ஏந்துண்டா போனா ஸ்நானத்தை பண்ணினா உட்காந்துட்டு எப்பொழுதும் இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலே இவள் வயிற்று வலின்னு துடிச்சவரா, அப்படி உருண்டு பிறண்டவரா இப்ப என்னடான்னா உட்காந்துன்னு அப்படி மெய்மறந்து பூஜை பண்ற அப்படின்னா இது எதை காமிக்கிறதுன்னு. அதான் யோக சக்தியினால அவளுக்கு அந்த உபாதைங்கிறது சரீரத்தை படுத்துதான் படுத்தும். ஆனா எந்த சமயத்துல வேண்டாமோ அதை லட்சியம் பண்ணாத அதை அவ அந்த தூக்கி போடவும் முடியும். சட்டையை தூக்கி போடுறாப்புல இந்த சரீரத்தை உதறவும் முடியும். அந்த சரீர பிரஜை அப்படிங்கிறதும் தெரியறது. அப்படி பல சந்தர்ப்பங்கத்துல, இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல ஏகாதசி இன்னைக்கு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப 104 110 டிகிரி ஜுரமா இருக்கு. படுத்துட்டு இருக்கா. படுத்துட்டு இருக்கிறவாள்லாம் வந்தவா தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் பார்த்துட்டு மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. ஐயோ பெரியவா அப்படி படுத்துட்டு இருக்காளே, என்னாருது அப்படின்னு. சாயரட்சியோ ஆக போறது, சந்தியா காலம் வந்துருத்துனா அப்புறம் சாயந்தரம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணணும், ஸ்நானத்துக்கு போகணும், எல்லாம் பண்ணணும். எல்லாரும் கவலைப்பட்டு இருக்கா. பெரியவாளால இதுல எப்படி ஏந்துன்னு போய் திருப்பி ஸ்நானம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரியவா உடனே எல்லாரும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லுங்க அப்படின்னா வந்தவா எல்லாரையும் உட்காந்து கோஷ்டியா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றா. அப்படி எல்லாரும் விஸ்வவிஷ்ணு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னாலோ இல்லையோ, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் முடியறதுக்குள்ள பெரியவாளுக்கு ஜுரம் இருந்த இடம் தெரியல, ஏந்துன்னு ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. போறதே சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இத்தனை பேர் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோன்னு எப்படி இருந்த ஜுரம் இருந்த இடம் தெரியாத போயிடுத்து பத்தியோ அப்படிங்கிற. அதுல சொல்லியிருக்கோல்லி அச்சுதானந்த கோவிந்த நாமோச்சாரண பேஷஜா நஷ்யந்தி சகலாரோகாத் சத்தியம் சத்தியம் வதாமிகம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கோல்லி. அச்சுதா அனந்தா கோவிந்தா அப்படிங்கிற அந்த நாமாவை சொல்லிட்டாலே போரும். பாலாம்பிகேஷ வைத்தியேஷ பவரோக ஹரேதிச்ச ஜபைன் நாம திரயம் நித்தியம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இந்த நாமாக்கள்லாம் சொல்லிட்டாலே நமக்கு இருக்கிற வியாதியெல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றது. இது ஏதோ உபச்சாரத்துக்கு சொல்றாப்புல இருக்கு, மிகைப்படுத்தி சொல்றாப்புல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். ஆனால் அதெல்லாம் மிகைப்படுத்தி சொல்லல, சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நாமாக்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு மகிமை இருக்குங்கிறத நிதர்சனமா காமிக்கிறாப்புல தான் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம். அச்சுதானந்த கோவிந்தான்னு சொல்லியாச்சு. அப்படி பெரியவா இன்னொன்னு சொல்லுவா, எப்போ இந்த நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு மருந்து இருந்து போட்டுட்டா கூட அப்ப இந்த பகவன் நாமாவை சொல்லின்னு போட்டுக்கலாமே அப்படின்பா. அச்சுதானந்தா கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாத்திரையை போட்டுக்கலாமே. என்னமோ மாத்திரை நம்ம அஜ்ஞானத்துல டாக்டர்கிட்ட போறோம், வைத்தியம் பண்ணிக்கிறோம், மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிடத்தான் போறோம். வெறும் அச்சுதானந்த கோவிந்தா நாமாவே போரும்
அதுவே என்னை காப்பாற்றணுங்கிற அளவுக்கு தைரியமாலாம் நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஆழ்வார் நாயன்மார்களாக இருக்க போகிறது இல்லை. இருந்தா கூட இந்த வைத்தியம் பண்ணிண்டா கூட அந்த பகவன் நாமாவையும் சேர்த்துக்கலாமே, அந்த மந்திரங்களையும் சேர்த்துக்கலாமே. சேர்த்துன்னு பண்ணினாக்க இன்னும் ஒரு பலனும் நமக்கு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, பலன் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கிறதோ இல்லையோ. அதுக்காக தான் சொல்லுவா, இந்த நாம மருந்து மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு அச்சுதானந்தா கோவிந்தா சம்போ மகாதேவா வைத்தியநாதா பவரோக வைத்தியபதி அப்படின்னு தானே சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதை போல தான் இங்கேயும் இவாளுக்கு இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோடனே ஜுரம் இருக்கிற இடம் தெரியாத போனாப்புல இருந்தது. இவா ஸ்நானத்துக்கு போயாச்சு. இது எதை காமிக்கிறது அப்படின்னு, இந்த பெருமையெல்லாம் வேதத்தோட பெருமை, சாஸ்திரங்களோட பெருமை, புராண இதிகாசங்களோட பெருமையெல்லாம் நமக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காகவே தான் பெரியவா இப்படியெல்லாம் தனக்கு ஏதோ சரீரோபாத வராப்பிலையும் அது என்னமோ இதெல்லாம் சொல்லி தீர்றாப்பிலையும் காமிக்கிறா. அப்படி பண்ணி காமிச்ச லீலைகள் பல நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. அப்படின்னு அஷ்டலட்சுமி கோவில் கட்டினவர், அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சேட்ஜி கல்கட்டால இருந்தவர். அவருக்கு பெரிய கோடீஸ்வரர். ஆனால் அவருக்கு ஒரே ஒரு குறை என்ன அப்படின்னா, வாயால் சாப்பிட முடியாது. அந்த அளவுக்கு வயிற்றுல ஒரு உபாதை. எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு டியூபை வச்சுருந்தா லிக்விடை தான் சாப்பிடணும், அப்படிதான் முடியும். ஒரு பெரிய கோடீஸ்வருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எதை வேணா நினைச்சா சாப்பிடலாம், ஆனால் சாப்பிட முடியாது. இப்படி ஒரு வியாதி பிராரப்தம்னா என்னன்னு பாருங்க, எவ்வளவு மனசு முதல்ல வருத்தப்படும். இந்த முக்கூர் கல்கட்டாக்கு கதைக்கு போய்கிட்டே அவர் வந்து சொன்னார், எனக்கு இது மாதிரி ஒரு பிராரப்தம் இருக்கு, எனக்கு என்ன பண்ணு தெரியல அப்படிங்கிறதே அவர் சொன்னார். பெரியவாளை பற்றி அவர் நிறையா உபன்யாசத்தெல்லாம் சொல்லுவார். அவர் சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி அவள் அனுங்கிறதுனால இது சரியாக போச்சுன்னா தேவையில்லை, நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு. அவர் உடனே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னால், பெரியவா சொன்னால், நான் என்ன பண்ணுறதுக்கு இருக்குது, என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, நீ ஒன்று வேணா பண்ணு. நம்ம வியாசாச்சாரியால் பண்ண 18 புராணம் இருக்குது, அதெல்லாம் அவர் பெரிய கோடீஸ்வரங்க, அதை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் யாருக்கெல்லாம் படிக்கணும், பக்தி ஸ்ரீயாக படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாளோ அவருக்கு எனாமா கொடுக்க சொல்லு, விற்கப்படாது. இந்த புராண இதிகாச புஸ்தக தானம் பெரிய விசேஷம்னு பஞ்சதான தசதானத்தில் ஒன்றா சொல்லியிருக்கே. அதனால் இந்த புஸ்தகங்களை 18 புராணத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லும் அப்படின்னா. அதே மாதிரியே அவர் அந்த உத்தரவுப்படியே பெரியவா உத்தரவுப்படி பண்ணினர். கடைசியாக ஸ்காந்த புராணம் பிரிண்ட் ஆகி கொடுக்க போகிற சமயத்தில் என்ன ஆயிடுத்து அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னார். இந்த டியூபை வச்சு டியூப் வழியாக லிக்விடாக போயின்னு இருக்கிற இந்த சேட்ஜிக்கு அந்த டியூபை எடுத்துட்டு வாய் வழியால் போகிறாப்புல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு ஏற்பட்டது. அதுக்கப்புறம் கிடுன்னு இந்த வியாதி குணமாகி இவருக்கு சாதாரணமாக ஆகாரம் பண்ணுற அளவுக்கு இவர் வந்துட்டார், குணமாயிட்டார். அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இந்த நன்றியை தெரிவிங்க. என்னெல்லாமோ அவர் பெரிய வைத்தியம்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்காரு, இனிமே பரிகாரம்லாம் பண்ணி பார்த்தாரு, ஒன்றுத்துக்கும் வசையாதது. பெரியவா சொல்லி இந்த 18 புராணத்தையும் அச்சு போட்டு எல்லாருக்கும் தானம், சத்பாத்திரங்களுக்கு தானம் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே தானம் பண்ணின பலன் இவருக்கு பிராரப்தம் தீர்ந்தது. இவருக்கும் ஆகாரம் வாய் வழியாக சாப்பிட்றாப்புல இருந்தது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவர் சொல்லி ரொம்ப எவ்வளோ உணர்ச்சி பெருக்கோடு இருந்திருப்பார், எப்படி இல்லை அவர் சொல்லி உருகியிருப்பார் அப்படின்னு. அவர் உருகினத்தை விட இந்த ஷேட்ஜி உருகினத்தை விட முக்கூர் ரொம்ப உருகினர். பெரியவா அனுகிரகத்தில் இப்படி ஆயிருக்கே, பிரத்யட்சமாக பார்த்துருக்கமே, பிரத்யட்சமாக பார்க்குறமே பெரியவாவோட தப்போபகிமே அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்கிறதே. பெரியவா சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமோ, முக்கூர்கிட்ட சொல்கிறா, அவன்கிட்ட சொல்லு, நான் ஒன்றும் பண்ணலை, எனக்கு ஒரு சக்தியும் இல்லை, நான் ஒன்றும் பண்ணலை, நமது வேதசாஸ்திரம் புராண இதிகாசத்தோட பெருமைன்னு சொல்லும், வியாசாச்சாரியாளோட பெருமைன்னு சொல்லும், அவர் சொன்ன அந்த எழுதின அந்த புராணத்தோட பெருமை இவனோட பிராரப்தத்தில் இருக்கிறன்னு தெரியாத பறக்க அடிச்சு கொடுத்து நாசம் பண்ணி எடுத்து அப்படின்னு. அந்த புராணத்துக்கு என்னங்கேருந்து இவ்வளவு பெருமை வரும்? அதுவும் என்ன கதைகள் தானே, அதுக்கே இவ்வளவு பெருமை வந்ததுன்னு. அது சாதாரண கதை இல்லையே, நம்மள மாதிரி மனுஷாலோட கதை இல்லையே, அது பகவானோட அதிசயங்கள் இல்லைன்னு சொல்றது, அவரோட அவதார பெருமை இல்லைன்னா சொல்றது. அதனால இந்த பகவானோட பெருமையை சொல்றதுனால, அவர் பண்ணின லீலைகள்லாம் சொல்றதுனால, அவரோட அவதார வைபவங்கள்லாம் சொல்றதுனாலேன்னு இந்த புராணத்துக்கும் அவ்வளவு பெருமை. இன்னைக்கும் ராமாயணமாகட்டும் பாகவதாரம் கூட எதுவாக இருந்தாலும் நாம எத்தனையோ புஸ்தகத்தை வச்சிருந்தா கூட அது புராண இதிகாசம்னா ஒரு பூஜையில வச்சுன்னு பூஜை எதையான வச்சுருக்கோம், ஒரு புஷ்பத்தை போட்டு வச்சுக்கிறோமே, சாதாரண ஒரு பேப்பர் தான். நீங்க லௌகீகமா பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு பேப்பர் தான். அதுல என்னமோ யாரோ பல பேர் கதையில மாதிரி இவரோட ராமரோட கதை, கிருஷ்ணரோட கதை, பெரியவா சரித்திரம் அப்படிங்கிறாப்புல தான் இருக்கும். ஆனால் கூட அதை நாம பூஜை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்தே தெரியறது இது சாதாரண கதை மட்டும் இல்லை, இதுக்கும் மேல ஒரு அனுகிரகம் நிரம்பின ஒரு பொக்கிஷம், அது சக்தி இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. அப்படிதான் எல்லா சரித்திரம் புராணத்துக்கும் இருக்கிறாப்புல பெரியவாளோட சரித்திரத்துக்கும் இருக்கும் இல்லையோ, அதை நாம சொல்றதுனாலையோ கேட்கறதுனாலையோ எல்லாத்துக்கும் அதுக்கும் இதே பலன் தானே கிடைக்கும். இந்த பெரியவா சரித்திரம்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா சரித்திரத்தை
நாம் இப்போ கதையாக சொல்லின்னு இருக்கோம், அவ்வளவா புஸ்தகத்தில் எழுதின்னு இருக்கா. ஆனால் இதை ஒரு ஸ்லோக ரூபமாக எப்படி ஒரு வியாசாச்சாரியால் வால்மீகி எல்லாம் பண்ணினாரோ, ராமாயணம் பாகவதெல்லாம் பண்ணினாரோ, அது மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு பெரிய மகானா இருந்தார் சாந்தானந்த சுவாமிகள் அப்படின்னு, புதுக்கோட்டை சாந்தானந்த சுவாமிகள். அவர் ஒரு தரம் எங்கள்கிட்ட சொன்னார், நீங்கள் உபன்யாசம் பண்ணினா போறாது, எல்லாரும் வீட்டுக்கு வீடு பெரியவா சரித்திரத்தை பாராயணம் பண்றாப்புல அது ஒரு பாராயண கிரந்தமா இருக்கணும், அதை ஸ்லோக ரூபமா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட, அது அந்த சக்தி நமக்கு இல்லாதனால அந்த அனுகிரகம் பெரியவா நம்மள்கிட்ட வைக்கலையோ என்னமோ தெரியல, அது பண்ணாதே குறையாவே இருந்திருந்தது. ஆனால் அந்த குறை தீர்றாப்புல இப்போ காஞ்சிபுரத்துல ஸ்ரீனிவாச சர்மா அப்படின்னு பெரிய மகாவித்வான், அவர் சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர், சமஸ்கிருதத்தில் பெரிய மகா பண்டிதர். இன்னைக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் மடத்தில் புதுப்பிரிவா பலப்பிரிவாளுக்கெல்லாம் சொல்கிற கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பரம பக்தர். அவர் பெரியவா சரித்திரத்தை ஸ்லோக ரூபத்தில் அப்படியே பண்ணியிருக்கார். பெரியவா சரித்திரத்தில் தமிழில் பெரியவாளோட தம்பி சாம்பமூர்த்தி சாட்சியல்னு அவர் முன்னாலேயே எழுதியிருந்தார், அதெல்லாம் அப்படியே சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்லோக ரூபமாக பண்ணியிருக்கார். அதை பண்ணி இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாரும் பாராயணம் பண்றாப்புல நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கு. சாந்தானந்த சுவாமிகள் ஆசைப்பட்டது பெரியவாளோட அனுகிரகம், அதெல்லாம் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த சீனிவாச சர்மா ரூபமா நமக்கு பெரியவா சரித்திரம் ஸ்லோக ரூபத்திலையும் வந்திருக்கு. அதையும் நாம எல்லாரும் வீட்டுக்கு வீடு பாராயணம் பண்ணணும், வாங்கியானு வச்சுக்கணும், தினம் பூஜை பண்ணாலே போறோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அப்படி எல்லாம் அந்த புராண இதிகாசங்களுக்கெல்லாம் சரித்திரத்துக்கெல்லாம் இவ்வளவு மகிமை இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த கல்கட்டா சேட்ஜி மூலியமா தெரிஞ்சுது நமக்கு. அதை தெரிய வச்சா பெரியவா, அதைத்தான் பெரியவா சொல்ற. அதனால எங்கிட்ட ஒரு சக்தியும் இல்லைன்னு சொல்லும், அந்த புராண இதிகாசம் வியாசாச்சாரியால் பெருமை, அதனால அவருக்கு இதெல்லாம் அனுகிரகம் கிடைச்சது, அவரோட வியாதி எல்லாம் போச்சுன்னு சொல்லும் அப்படிங்கிற. இப்படி நம்மளோட வியாதி எல்லாம் போகணுமா, நம்மளோட குறைகள்லாம் போகணுமா, எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மாதிரி நல்ல சத்கதா சிரவணங்களே நமக்கு போரும் அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற இந்த மகிமை வாய்ந்த பெரியவா சரித்திரத்தை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில்
அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சு தோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய
புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் புன்னூசலாடாமோ மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ உன்னற்கரியதிரு உத்தரகோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தரகோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னீர் பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ
வரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம்பரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை
ஆறாமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.